السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل رومانٹک اردو ناولز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں لائی ہوں آپ کے لیے آج رکھیل ناول کا اگلا حصہ۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں رکھیل ناول کا اگلا حصہ۔ تناوش کا سر نفی میں ہلا اور اس کے ہاتھ ہی سے اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کبیر دادا کا کوٹ جس کی جیب میں پستول پڑا تھا ایک جانب پڑے صوفے کی طرف اچھال دیا۔ کبیر دادا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، وہ ہکا بکا اسے گھورتا رہ گیا، جانے تناوش کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ تناوش پلیز، وہ منمنایا۔ نہیں، اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہیں تھی، مگر کبیر دادا کو یوں صاف سنائی دے رہی تھی جیسے وہ اس کے کانوں میں بول رہی ہو۔ حفاظت کا وعدہ کیا تھا نا، تو پورا کریں۔ آپ کی دلہن، آپ کی گڑیا، آپ کی چندہ، صرف اور صرف آپ کی تناوش کو آپ کی ضرورت ہے۔ اگر حفاظت نہیں کر سکتے تو اس کا انجام بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے جائیں۔ اس وقت شمشیر دادا نخوت سے چلتا ہوا تناوش کے قریب پہنچ گیا۔ اس کی طرف توجہ دیے بغیر وہ کبیر دادا کو گھورتی رہی۔ اسے بازو سے پکڑ کر شمشیر دادا نے اوپر اٹھایا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس دیو کے سامنے نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ یہ ہے وہ فحاشہ جس کی وجہ سے یہ سب کو کھٹ راگ پھیلا ہے۔ تو شمشیر دادا کے لہجے میں غصہ اور نفرت ابل رہی تھی۔ تناوش کی وجہ سے کبیر دادا کا خود سے مقابلہ کرنا اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ بڑی آئی دوپٹے والی، اس نے ایک ہاتھ سے تناوش کے سر پر اوڑھا دوپٹہ کھینچ کر اتارا اور دور اچھال دیا۔ اس کے کالے سیاہ بال بکھر کر رہ گئے۔ لے بھئی، اس ابصرہ کو مکمل دیکھنے کا خواب تو ابھی پورا ہو جائے گا۔ نوشاد نے اخلاق حسین کی طرف جھکتے ہوئے غلیظ زبان کھولی۔ شرم کرو، تمہاری محبوبہ کو شمشیر دادا یوں بے عزت کر رہا ہے۔ اخلاق حسین نے مزاحیہ انداز میں جواب دیا۔ نوشاد فکرمندی سے بولا، یار کہیں مار ہی نہ دے بیچاری کو، باقی تو خیر ہے، میرے جشن منانے کی ساری تیاریاں دھری کی دھری رہ جائیں گی، کچھ نہیں ہوتا فحاشہ کو۔ نفرت بھرے لہجے میں کہہ کر اخلاق حسین وہ دل پسند تماشا دیکھنے لگا۔ تناوش منہ سے کوئی الفاظ نکالے بغیر کبیر دادا کی طرف دیکھ رہی تھی، نہ کوئی رونا پیٹنا اور نہ شمشیر دادا سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اس کا مان، اس کا ہیرو، اس کا محافظ زمین پر لہو لہان پڑا تھا، تو وہ کمزور نرم و نازک لڑکی کیا کر سکتی تھی؟ اور پھر کبیر دادا کے جسم کے اندر ایک انجانی قوت نے سر ابھارا، ایک ایسی قوت جس کا تعلق جسمانی طاقت سے نہیں ہوتا، یہ جان بچانے کی جبلت سے بھی کوئی آگے کی چیز تھی۔ چھاتی کے سامنے بازو ٹیکتے ہوئے لرزتے ہوئے اٹھا، مگر جب کھڑا ہوا تو اس کے جسم میں لرزش ختم ہو گئی تھی۔ شمشیر دادا کا ہاتھ تناوش کے گریبان کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس نے زوردار آواز میں پکارا، شمشیر علی! لڑائی ختم نہیں ہوئی۔ شمشیر دادا کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کبیر دادا نے اس انداز میں آواز دی تھی۔ تناوش کا بازو چھوڑ کر وہ غضبناک انداز میں اس کی جانب مڑا۔ قریب پہنچتے ہی اس نے دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کی اور اس کا تھوڑا نما مکہ پوری قوت سے کبیر دادا کے چہرے کی طرف بڑھا۔ مکے اور چہرے کا استحصال ہو جاتا تو شاید کبیر دادا کا چہرہ پہچان کے قابل ہی نہ رہتا، لیکن کبیر دادا نے بجلی کی سی سرعت سے اپنا چہرہ چند انچ ایک جانب ہٹایا اور اس سے پہلے کہ شمشیر دادا کا ہاتھ واپس لوٹتا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی کلائی پکڑ کر ہاتھ کو پیچھے ہٹنے سے روک دیا۔ ایسا کرتے ہوئے کبیر دادا ذرا سا لڑکھڑایا بھی تھا، لیکن پھر اپنے قدم زمین پر جمائے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ سے شمشیر دادا کی کلائی تھامتے ہوئے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پوری قوت سے شمشیر دادا کی کہنی کے جوڑ کے نیچے رسید کی۔ وہ اس کا پسندیدہ داؤ تھا۔ کٹاک کی آواز سے شمشیر دادا کی کوہنی کا جوڑ ٹوٹ گیا تھا، اس کے ہونٹوں سے تیز کراہ خارج ہوئی اور وہ تکلیف کی شدت سے دوہرا ہو گیا تھا۔ کبیر دادا کی حرکت رکی نہیں تھی۔ اس کا دایاں ہاتھ چھوڑ کر بایاں ہاتھ پکڑتے ہوئے کبیر دادا نے چکر کاٹتے ہوئے اس کا بازو مروڑا اور اچھل کر اپنے دونوں پاؤں اس کی پیٹھ پر ٹیکتے ہوئے اس نے زوردار جھٹکے سے شمشیر دادا کا بازو پیچھے کھینچا۔ اس طرح زور لگانے کی وجہ سے دونوں بازو کے ساتھ اس کے پورے جسم کی طاقت بھی شامل ہو گئی تھی۔ ایک اور کٹاک کی آواز ابھری۔ اس مرتبہ شمشیر دادا اپنی چیخیں نہیں روک سکا تھا، اس کا جسم لرزنا شروع ہو گیا تھا۔ کبیر دادا اس کے بازو کو کھینچنے کی وجہ سے پیچھے گرا تھا اور اٹھ کر شمشیر دادا کے سامنے آیا۔ شمشیر دادا گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے مسخ ہو گیا تھا۔ اسی وقت پاشا کی کار شہاب قصوری کی کوٹھی میں داخل ہوئی۔ کار روک کر وہ اندر دروازہ بند کیے بغیر بھاگتا ہوا اندر ہال کی طرف بڑھا۔ اندر گھستے ہی اسے کبیر دادا شمشیر دادا کے سامنے کھڑا نظر آیا۔ اس کے قدم آہستہ ہوئے اور وہ دھیرے قدموں سے اس طرف بڑھنے لگا۔ کبیر دادا کو سامنے کھڑے دیکھ کر شمشیر دادا کے چہرے پر اذیت بھری ہنسی نمودار ہوئی۔ تم جیت گئے کبیر! کبیر دادا کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ اگر صرف میری جان کو خطرہ ہوتا تو شاید نہ جیتتا دادا، تم نے یہ داؤ پہلے تو کبھی نہیں آزمایا برخوردار۔ شمشیر دادا کا پر اذیت لہجہ تحسین سے بھرا تھا۔ یہ داؤ دوستانہ لڑائی کے لیے نہیں ہے دادا، یہ صرف دشمنوں کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ مجھے زندہ چھوڑ دو گے؟ شمشیر دادا نے پوچھا۔ کبیر دادا کی آنکھوں میں نمی لیے اس کے قریب ہوا، دونوں ہاتھوں سے اس کی چہرہ تھام کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کی پشت کی جانب گھوم کر اس نے شمشیر دادا کے کان میں سرگوشی کی۔ کاش میں آپ کو زندہ چھوڑ سکتا، آپ نے تناوش کا دوپٹہ اتارا ہے اور یاد ہے میں نے کیا کہا تھا، اس کے لیے میں کم سے کم اپنی جان دے سکتا ہوں اور زیادہ یہ کہ اپنے استاد کی جان بھی لے سکتا ہوں۔ اور یہ کہتے ہی اس نے ایک ہاتھ شمشیر دادا کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ سر پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو مخالف جانب جھٹکا دیا۔ کٹاک کی آواز ابھری اور شمشیر دادا نیچے گر کر تڑپنے لگا۔
कभी दादा सीधा हुआ और एकदम नकाहत इस पर हमला आवर हुई और इसके जिस कदम लड़खड़ा गए थे। इसी वक्त हक्का बक्का साकत खड़ी तनाविश के जिस्म में हरकत पैदा हुई और वो भागकर कबीर दादा की तरफ बढ़ी। कबीर दादा ने घुटनों के बल बैठकर बाजू खोले और इसके बाजू में समा गई थी। मेरे अब्दुल कबीर तनाविश के होंठों से सकने के अंदाज में निकला और कबीर दादा के बाजू में झूल गई। इसके हवास ने साथ देना छोड़ दिया था। कबीर दादा में इतनी हिम्मत मफकूद थी कि इसे उठाकर सोफे की तरफ जा सकता। इसी वक्त इसके कानों में पाशा की आवाज़ गूंजी, दादा आप ठीक हैं? कबीर दादा इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। पाशा अपनी इस बहन को सोफे पर लेटा दो, ये बेहोश हो गई है। पाशा इसकी गोद से तनावश को उठाकर सोफे की तरफ बढ़ गया। काशिफ राजपूत ने करीब पहुंचकर इसे सहारा दिया और सोफे पर जाकर बिठा दिया। तमाम गैंगस्टर के चेहरों पर हैरत जैसी सब्त हो गई थी। तो वो तो कबीर दादा पर फातिहा पढ़ चुके थे और एकदम मरने वाला जिंदा हो गया था। मुबारक हो, रुखसाना ने फरहाना के कान में सरगोशी की। खाक मुबारक, फरहाना ने मुंह बनाया, इस कमीनी की ड्रामाबाजी देखी है? रुखसाना ने मुतबस्सम होकर कहा, वो इसकी बीवी है यार, ज्यादा अरसा नहीं रहेगी। फरहाना का लहजा एतमाद से पुर था। सारे करीब करीब आ जाएं। कबीर दादा ने सोफे पर बैठते ही तमाम को पास बुलाया। तमाम कबीर दादा के दाएं बाएं पड़े सोफों पर आन बैठे थे। तुम दोनों खड़े हो जाओ। कबीर दादा ने नौशाद और खिलाक को इशारा किया, जो अपने खुश्क होते होंठों को बार बार तर कह रहे थे। थूक निकलते दोनों खड़े हो गए। इसी वक्त नाविश आंखें खोलते हुए उठ बैठी। सर पर दुपट्टा लपेटकर वो भागकर कबीर दादा के करीब पहुंची और बेबाकी से इसे इसके साथ जुड़कर बैठ गई। कबीर दादा इसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर इखलाक हुसैन और नौशाद की तरफ मुतवज्जा था। मिस्टर इखलाक हुसैन शाह, अब जरा तफसील से तमाम वाक़े पर रोशनी डालें। वो कबीर दादा, मैंने तो बस इसने हकला के कोई बहाना घड़ना चाहा, मगर इसकी बदकिस्मती कि वो थोड़ी देर पहले खुद एतराफ़ कर चुका था। इसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि कबीर दादा बच जाएगा। इनकी उम्मीदों के मरकज़ शमशेर दादा की लाश को पेशाब कसूरी के एक आदमी उठाकर बाहर ले जा रहा था। तनावश ने मेज पर पड़े पानी की जग से अपने दुपट्टे का पल्लू गीला किया और इस कबीर दादा के माथे, गालों और कानों पर लगा खून साफ करने लगी। इसे ना तो वहां पर मौजूद औरतों से कोई शर्म महसूस हो रही थी और ना मर्दों ही की कोई परवाह थी। कबीर दादा ने भी इसे रोकने टोकने की जरूरत महसूस नहीं की थी। वो जानता था कि वो जिस जज्बाती धचके से गुजरी थी, इसके बाद वो रवायती शर्म हया को भूल गई थी। इखलाक हुसैन, मुझे उगलवाने के कई तरीके मालूम हैं और यकीनन तुम मुझसे अच्छी तरह वाकिफ भी हो। गहरा सांस लेकर इखलाक हुसैन ने गैर होती हालत को संभाला और फिर फंसी फंसी आवाज में बोला, एसपी ज़मीर हुसैन को मैंने और नौशाद अफरीदी ने कत्ल कराया है और कत्ल का इल्ज़ाम आपके सर पर डाल दिया, जबकि हकीकत यह है कि इसमें आपका कोई हाथ नहीं है। कबीर दादा सर्द लहजे में बोला, फसीउद्दीन के कत्ल की हकीकत भी उगल हो। एसपी ज़मीर हुसैन ने मिसेस कबीर दादा को अगवा करके फसीउद्दीन की बेखबरी में इसकी कोठी में पहुंचाया और ऐसे नशे का टीका लगाया जिससे वो बज़ाहिर होश में लगते हुए भी होश में नहीं थी। इस वजह से फसीउद्दीन को भी ये मालूम ना हो सके लड़की अपनी मर्जी से आई है या इसे अगवा करके वहां पहुंचाया गया है। और जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, एसपी के एक आदमी ने कबीर दादा को फ़ोन कर दिया और कबीर दादा ने यह समझा कि इसकी बीवी को फांसी ने अगवा कराया है। यकीनन आप दोनों को हकीकत वाज़ह हो गई होगी। कबीर दादा ने फसीउद्दीन की बीवी किरण और सुल्ताना को एक साथ मुखातिब हुआ। दोनों के चेहरे पर हुजालत नुमाया नजर आ रही थी। कहाँ तो वो कबीर दादा को अपने शोहर का कातिल समझकर बद्दुआओं और कोसों से नवाज रही थी और हकीकत खुलते ही इन पर निदामत हमलावर हो गई थी। किरण की आवाज़ उभरी, हमें इंसाफ चाहिए, मिलेगा। कबीर दादा ने इस बात में सर हिलाया। कबीर दादा ने तमाम पुरसरसरी निगाह दौड़ाई। इसकी नज़रें फरहाना पर आकर रुक गई थी, जो नफ़ी में सर हिलाते हुए गोया बाप की माफ़ी की तलबगार थी। अपने बारे इसके दिल में छुपे जज्बात से भी कबीर दादा अच्छी तरह वाकिफ था। इसके जख्मों को साफ करती तनाविश ने अचानक इसके कान से मुंह लगाकर कहा, मजीद कोई कत्ल नहीं होगा। खंकार का गला साफ करते हुए गोया हुआ, थोड़ी देर पहले इन दोनों हजरात का कत्ल मेरे सर लगा था और शमशेर दादा ने फैसला किया था कि मैं दोनों बेवाओं को 15 करोड़ रुपया अदा करके माफ़ी मांगूंगा। वो फैसले मैं तुम दोनों पर भी लागू करता हूँ। तुम दोनों अपनी अपनी जगह 15-15 करोड़ दोनों बेवाओं को दोगे और हाथ बांधकर माफ़ी मांगोगे। क्या तुम्हें मंजूर है? इनके चेहरों पर इत्मीनान उभरा और बेयक ज़बान बोले, मंजूर है। ये तो था नाजायज़ कत्ल होने वालों का फैसला। अब जो साजिश मेरे खिलाफ तैयार की गई थी, इसके लिए भी वही फैसला होगा जो शमशेर दादा ने किया। आज की रात फरहाना मेरे साथ गुजारेगी और कल नगमा बेगम। इस पर कोई एतराज़? कबीर दादा की बात पर फरहाना का चेहरा खुशी से खुल उठा। इसने शर्मा कर सर झुका लिया। इखलाक हुसैन और नौशाद के चेहरों पर 12 बजने लगे थे। इखलाक हुसैन हिकलाया, हम माफ़ी चाहते हैं कबीर दादा, हमसे गलती हुई, कोई और सज़ा तजवीज़ कर दें। कबीर जहरखंद लहजे में बोला, जब ये सज़ा शमशेर दादा ने मेरी बीवी के लिए तजवीज़ की थी, इस वक्त तो तुम खामोश बैठे रहे। कबीर दादा की बात पर दोनों ने सर झुका लिया। आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले और उठे अब आराम करें। तनाविश इस बात पर कहाँ राजी हो सकती थी। फौरन खड़े होकर कबीर दादा का बाजू खींचने लगी। चलते हैं ना? कबीर दादा ने इसे मना करना चाहा। कह दिया ना उठे। तनाविश का लहजा किसी अक्खड़ मिजाज बीवी का सा था। इखलाक हुसैन और नौशाद अफरीदी, मैं ज़रूर ऐसा ही करता, मगर दुआ दो इसको जिसके खिलाफ तुम खड्डा खोदते रहे हो। कबीर दादा आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो गया था। भैया, तनाविश ने पाशा को पुकारा। वो पाशा ने फौरन आगे बढ़कर कबीर दादा को सहारा दे दिया। कमीनी, फरहाना ने रुखसाना के कान में सरगोशी की। कितना अच्छा मौका मिल रहा था, सच में मैं इसे सुबह तक शादी के लिए राजी कर लेती। अहमकाना बातें ना करो बेवकूफ़। रुखसाना ने इसे डांटने बिना नहीं रह सकी। कबीर दादा के जाने के बाद भी वो वहां से रुखसत होने लगे।
डॉक्टर ने कबीर दादा के जख्मों पर लगाने के लिए पायोडीन दी और खाने के लिए दर्दकश और सुकून आवर गोलियां देकर रुखसत हो गया। वो डॉक्टर कबीर दादा के गैंग का हिस्सा ही था। तनाविश दूध गर्म करके ले आई। इसकी गोलियां लेते ही पाशा खड़ा होता हुआ बोला, अब आप आराम करें। और कबीर दादा के सर हिलाने पर वो कमरे से निकल गया। दूध का खाली गिलास कबीर दादा के हाथों से लेकर इसने तपाई पर रखा और सर के नीचे 2 तकिए रखकर इसे सहारा देकर लेटाने लगी। दर्द तो नहीं हो रहा? इसका चेहरा हाथों के प्यालों में भरते हुए वो चाहत से पूछने लगी। कबीर दादा मुतबस्सम हुआ। अगर हो रहा है तो तुम क्या करोगी? वो शोखी से बोली, फिर मैं तकिए के बजाय आपका सर अपनी गोद में रख लूंगी और दर्द खत्म हो जाएगा। जब ये चेहरा मेरी आंखों के सामने मुस्कुराता हुआ मौजूद होना तो मुझे गर्दन कट जाने पर भी तकलीफ नहीं होगी। वो नाज से मुस्कुराई। झूठा? झूठा किसे कहा? कबीर दादा ने मसनूई गुस्सा जाहिर किया। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली, झूठे को। कबीर दादा चंद हमें इसके चेहरे को देखता रहा और फिर इसने दोनों बाजू वाह किए। वो फौरन इसके सीने पर सर रख कर लेट गई। इसके साथ ही इसके दिमाग में लड़ाई का मंत्र जाकर वो गुलगीर लहजे में बोली, मैं डर गई थी कबीर, मुझे लगा मैं आपको खो दूंगी। इसकी रेशमी जुल्फों में उंगलियां फेरते हुए कबीर दादा कहने लगा, तुम्हारी दुआएं मेरे साथ थी ना, मुझे भला क्या हो सकता था। इसे रब से किया हुआ वादा याद आया और वो कहने लगी, एक बात मानेंगे? कभी टाली भी है, ये सारे काम छोड़ो, कहीं दूर चलते हैं, एक छोटा सा घर जहाँ बस मैं और आप होंगे। कोई खौफ, कोई डर, कोई कत्लो गारत, कोई साजिश नहीं होगी। वो जैसे सपनों में खो गई थी। तो तुम्हारा ख्याल है ये इतना आसान है? क्यों? इसने सर उठाकर कबीर दादा की आंखों में झांका जहाँ इज़्तिराब की लहरें उठ रही थी। इस रास्ते पर कोई यू टर्न मौजूद नहीं है मेरी जान। ये सारे गैंगस्टर मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। मगर किस लिए? वो परेशान हो गई थी। इसने तो सोचा था कि वो कबीर दादा से हर बात आसानी से मनवा लेगी, मगर ये नहीं जानती थी कि कबीर दादा मजबूर भी हो सकता है और जिस काम में कबीर दादा की जान को कोई खतरा होता इसको तो वो करीब भी फटकना नहीं चाहती थी। कबीर दादा इसके लिए कितना अहम था, इस बारे से इसे सही अंदाजा तब हुआ था जब कबीर दादा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। क्योंकि मैं तमाम के राज जानता हूँ, ज़ेर ज़मीन दुनिया के काम के तरीक़ाकार से मुकम्मल वाकफियत रखता हूँ और मेरे अलहदा हो जाने की सूरत में उन्हें हमेशा ये खतरा रहेगा कि मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुखबिर न कर दूं। मेरा वजूद इनके सर पर लटकती हुई नंगी तलवार की मानंद होगा। वो हर कीमत पर मेरी जान लेना चाहेंगे और यही इस दुनिया का असूल है। यहाँ हर किसी को बड़ी आसानी से खुश आमदीद कहा जाता है। आने वाले के लिए कई दरवाजे खुले हैं, लेकिन वापसी का सिर्फ एक रास्ता है और वो मौत। तो आपको किसने कहा था गुंडा बनने को? मेहनत मजदूरी करते, कोई सब्जी की रेहड़ी ही लगा लेते। मुझे तो आपके साथ झोंपड़ी में रहना भी कबूल था। पगली, तुम मुझे गैंगस्टर होने की वजह से तो मिली हो। ये कहते हुए वो शरारती अंदाज में हंसा। मजदूर होता तो तुमने मेरी जानिब देखना भी नहीं था, यूं भी अब तक कई बच्चों का बाप बन गया होता। मैं आपकी दूसरी बीवी बन जाती। वो हठधर्मी पर उतर आई। आपकी पहली बीवी की भी खिदमत करती, वो जरूर मुझे कबूल कर लेती। कबीर दादा ने कहा, मतलब मेरे लिए दूसरी शादी का दरवाज़ा खुला है? मैं अपनी जान ले लूंगी। रुहांसा होकर इसने कबीर दादा की छाती पर थप्पड़ मारा। कबीर दादा के चेहरे पर तकलीफ उभरती देखकर वो फौरन इसकी छाती सहलाने लगी। सॉरी मेरी जान, मुझे याद नहीं रहा था। कबीर दादा ने कहकर लगाया, मजाक कर रहा था पगली। इन मुलायम हाथों से भी चोट लग सकती है भला। इसने तनावश का हाथ पकड़कर होंठों से लगा लिया। तो डराया क्यों? इसने मुंह बसोरा। और खबरदार अगर दूसरी शादी का नाम लिया, सच में कुछ खा कर जान दे दूंगी, फिर रोते रहना। यार हर वक्त धमकियां देना अच्छा तो नहीं होता। इसके अलावा आप सुधरते भी तो नहीं है। और मुस्कुराते हुए वो उठी। अच्छा मैं नमाज पढ़ लूँ? और याद है ना आपने भी वादा किया था वो इस सूरत में कि तुम 3 दिन हैदराबाद गुजारोगी। अच्छा ये बात है? वो तीखे लहजे में बोली, ठीक है मैं बहराम भैया को कह देती हूँ मुझे अम्मी के घर छोड़ दे, 4 दिनों बाद लौट आऊंगी। जा जाओ। कबीर दादा ने बेपरवाही से कहा, अगर वापसी पर तुम्हें जिंदा मिला तो जरूर शर्त पूरी करूंगा। यूं मरने का जिक्र करके मुझे तकलीफ देते हुए मजा आता है, शायद नाराजी भरे लहजे में कहते हुए गुस्सेखाने में घुस गई। कबीर दादा की ख्वाबगाह से निकलकर पाशा पार्किंग की तरफ बढ़ा। अपने मुहावजों को इसने कॉल करके तैयार होने का बता दिया था। मुलाजमों के क्वार्टर के सामने से बाकिर और रुखसार परेशान बैठे नजर आए। पाशा को देखते हुए इसकी तरफ बढ़े। रुखसार ने कहा, दादा हम आपके पास ही आने वाले थे। क्यों खैरियत? इसने हैरानी भरे लहजे में पूछा। दादा हम बेखबरी में मार खा गए। उन्होंने पुलिस की वर्दियों में करीब आकर एकदम ही सारी हमारे सरों पर राइफलें तान ली थी। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब परेशानी क्या है? कबीर दादा ने तो ये नहीं कहेंगे जो हुआ सो हुआ। उन्होंने तो रुखसत करते वक्त हमें होशियार रहने की खुसूसी ताकीद की थी और अब यकीनन वो हमारी चमड़ी उधेड़ देंगे। प्लीज़ दादा हमारी सिफारिश कर दें। दोनों की शक्ल रोने वाली हुई थी। यार अभी तो मैं जा रहा हूँ शहाब कसूरी की कोठी में, वहाँ शमशेर दादा की लाश का कुछ बंदोबस्त करना होगा। मेरी वापसी तक कबीर दादा सो जाएंगे। अलबत्ता कल इनसे ज़रूर बात कर लूँगा। अगर उससे पहले उन्होंने हमें तलब कर लिया तो? बाकिर ने अंदेशा जाहिर किया। अचानक ये ख्याल आने पर पाशा मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा एक हल है, तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत करना पड़ेगी। इसके बाद यकीन मानो बाज परस तो छोड़ो, कभी दादा इस वाक़े का जिक्र भी तुम दोनों के सामने नहीं करेगा। आप हल बताएं दादा, हिम्मत हम में बहुत है।
दोनों हाल जानने के लिए बेताब हो गए। ऐसा करो, गुड़िया को जाकर अपनी परेशानी बता दो, फिर वो जाने। और कबीर दादा, तुम दोनों को कोई उफ तक नहीं करेगा। गुड़िया और बेग जबान सवाली लहजे में बोले, यार बेगम साहिबा की बात कर रहा हूँ। पाशा ने वजाहत की, इनसे कैसे बात हो सकेगी इस वक्त? रुखसार ने हैरानी से पूछा, ख्वाबगाह के दरवाजे पर दस्तक देने से तो रहे, इसने ईशा की नमाज अब तक नहीं पढ़ी, और वो नमाज ख्वाबगाह के साथ वाले कमरे में पढ़ती है। शायद अब तक वजू करके निकल आई हो, या थोड़ी देर तक निकली कि तुम बस ड्राइंग रूम में इसका इंतजार करना। ये कहते ही पाशा ने कार आगे बढ़ा दी। इसके मुहावजों की जीप इसके पीछे चल पड़ी थी। क्या करें? पाशा के जाते ही बाकर ने पूछा, कोशिश करते हैं। रुखसार ने हिम्मत करते हुए ड्राइंग रूम की तरफ कदम बढ़ा दिए। बाकर भी धड़कते दिल के साथ इसके साथ हो लिया। वो डरे डरे ख्वाबगाह के बाहर खड़े हो गए। उन्हें ज्यादा का इंतजार नहीं करना पड़ा था। 15-20 मिनट बाद तनावे सर पर दुपट्टा लपेटे कमरे से बाहर निकली। इसका ताज़ा धुला चेहरा जाहिर कर रहा था कि वो वजू करके आ रही है। साथ वाले कमरे की तरफ बढ़ते हुए अचानक इसकी नज़र इन दोनों की जानिब उठी। एकदम रुकते हुए इनकी तरफ मुतवज्जह हुई। अरे आप लोग आगे ठीक तो होना? कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी? हम बिल्कुल ठीक है बाजी साहिबा, मेरा मतलब है बेगम साहिबा। बाकर जल्द ही बेगम की जगह बाजी कह गया था। तनावे के चेहरे पर मुस्कुराहट नमदार हुई। आप मुझे बाजी कहा करो, अच्छा लगता है। बाकर ने कहा, शुक्रिया बाजी। अच्छा आप लोग आराम करो, मैं नमाज पढ़ने लगी हूँ। वो कमरे की तरफ मुड़ी। रुखसार ने जल्दी से कहा, बाजी हम आपका इंतजार कर रहे थे। क्यों, खैरियत? वो हैरानी से उनकी तरफ मुड़ी। रुखसार ने कहा, बाजी आप जानती हम बेकसूर हैं, उन्होंने एक दम ही हमारे सरों पर हथियार तान लिए थे, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। बिल्कुल, तनाविश ने इस बात में सर हिलाया। रुखसार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, बाजी ये बात कबीर दादा को कौन समझाएगा? वो तो इसे हमारी गफलत समझते हुए हमारी चमड़ी उधेड़ देंगे। तनाविश की नगरी के ने इनके दिलों की ढारस बंधाई। वो खुशकुन लहजे में बोली, अरे इतनी छोटी सी बात पर परेशान हैं आप दोनों? जाएं, कबीर आपसे इस वाक़े का जिक्र भी नहीं करेंगे, ये तो मेरा और मेरे भाइयों का मामला था। इत्मीनान गहरा सांस लेते हुए बैक ज़बान बोले, शुक्रिया बाजी। शादी की है आप लोगों ने? जी बाजी, उन्होंने इस बात में सर हिलाया। अच्छा ऐसा करो, अजीम के पास चले जाओ और इसे मेरी तरफ से कहो कि आप दोनों को 20-20 हज़ार रुपए दे दे। इन पैसों से आप दोनों ने अपनी बेगमात को शॉपिंग कराना है। जी बाजी, शुक्रिया बाजी। वो खुशी से खिल उठे थे। तनावश मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हो गए और दोनों एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारते हुए अपनी राशगाह की तरफ चल बढ़ गए। वैसे अल्लाह पाक ने जैसी सूरत दी है इससे ज़्यादा इखलाक दिए हैं। बाकर मुतासर कर लहजे में बोला, हमें भाई और आप कहकर मुखातिब कर रही थी। रुखसार बोला, उम्मीद नहीं थी कि ये मसला इतनी आसानी से हल हो जाएगा और बजाय पिटाई के इनाम मिलेगा। शुक्र है पाशा दादा की बात मान ली थी। बाकर ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई। इस वक्त वो दोनों मुलाजमों के क्वार्टर्स के करीब पहुंच गए थे। अजीम के कमरे में रोशनी जलते देखकर वो दोनों दरवाज़ा खटखटाकर अंदर घुस गए। वो इस वक्त टीवी पर कोई इंग्लिश फिल्म देख रहा था। आइन जनाब, इन्हें देखते ही वो तंजिया लहजे में बोला, सुना है काफ़ी कारनामे सर अंजाम दी हैं तुम दोनों ने, इसमें शक ही क्या है अजीम साहब? बाकर ने फखरी अंदाज में सीना चौड़ा किया। ये तो सुबह कबीर दादा बताएंगे कि इस कारनामे पर कितना इनाम देना बनता है। रुखसार ने कहा, कबीर दादा को तो कुछ नहीं कह सकते, अलबत्ता बाजी ने बता दिया है कि आपसे 20-20 हज़ार रुपए ले लें। बाजी? कौन बाजी? और कोई बाजी मेरा कैसे बता सकती है? अजीम हैरान रह गया था। बाकर ने जवाब दिया, बाजी हैं मिसेस कबीर दादा, और अब आपने तस्दीक करना है तो ज्वाइन कर लें, हम अभी इनसे मिलकर आए हैं। सच कह रहे हो? अजीम अब तक हैरान था। रुखसार ने पूछा, क्या ऐसा झूठ हम बोल सकते हैं? बाकी आप बेशक तस्दीक कर सकते हैं। तस्दीक कैसे जी? इस बाजी की वजह तो आज शमशेर दादा जैसे गैंगस्टर की गर्दन सलामत ना रही। तस्दीक करके मैंने कबीर दादा का थप्पड़ खाना है। अजीम को तनावश की वजह से कबीर दादा का लगने वाला थप्पड़ अब तक भूला नहीं था। तकिए के नीचे से चाबी निकालकर वो लोहे के सेफ की जानिब बैठ गया, जिसमें ज़रूरत के लिए चंद लाख की हर रकम हर वक्त मौजूद रहती थी। अगले 3-4 दिन इसने कबीर दादा को बिस्तर से उठने नहीं दिया था। वो कबीर दादा दूसरे दिन ही खुद को तंदुरुस्त समझने लगा था। यूं भी मार कुटाई इसके लिए नई बात नहीं थी, मगर तनावश का हुक्म टालना भी इसके बस से बाहर था। वो सुबह सवेरे नमाज के बाद नए कपड़े पहनकर मुकम्मल मेकअप करती और सारा दिन कबीर दादा की खिदमत में लगी रहती। ऐसी तीमारदार के होते कि इस कमबख्त का दिल बिस्तर छोड़ने को करा करता। एक रात वो इसकी कहानी सुनने पर मुसर हुआ। आपने कहा था आप हाफिज हैं, मुझे अपने बारे बताएं ना कबीर, जख्म खरीदने से तकलीफ ही मिलती है गुड़िया। कबीर दादा दुखी हो गया था। मैं हूं ना आपके तमाम जख्मों का मरहम, वो लाड से बोली। क्या नहीं हूँ? कबीर दादा इसका हाथ पकड़ते हुए कई सोचों में गुम हो गया था। चंद लम्हे बाद सोचते हुए वो धीमी आवाज में बोला, अबू जान का नाम मौलवी उमर अली खान था। वो इमाम मस्जिद थे और मस्जिद के साथ एक मदरसा भी बना रखा था, जब बच्चों को हिफ्ज़ कराने के साथ आलिम का मुख्तसर कोर्स भी कराते थे। अबू जान के साथ मदरसे में से 2 और भी उस्ताद थे। मैं 5 साल का था जब अबू जान ने मुझे स्कूल में दाखिल कराया और इसके साथ मेरा नूरानी कायदा भी शुरू करा दिया। सुबह की नमाज वो मुझे साथ ले जाते थे और फिर स्कूल का वक्त होते ही मैं वहीं से स्कूल चला जाता। मुझसे 3 साल बड़ी बहन अस्मा मेरा नाश्ता मदरसे ही ले आया करती थी। 8वीं क्लास में था जब मैंने कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया। इस दिन अबू जान खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अम्मी जान ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। बाजी अस्मा की खुशी भी दीदनी थी, बहुत प्यार करती थी वो मुझसे। हम दोनों से छोटी रुकिया गुड़िया थी, वो मुझसे 6 साल छोटी थी। कुरान मजीद की दोहराई के बाद अब्बू जान ने मुझे सिर्फ
ने पढ़ाना शुरू कर दिया। वो मुझे आलिम बनाना चाहते थे। शायद उनके ख्वाबों की तकमील हो जाती, क्योंकि मुझे भी दीनी तालीम हासिल करने का बहुत शौक़ था। मगर अब्बू जान की ख्वाहिश, अम्मी जान और बाजी की दुआओं और मेरी कोशिशों के बावजूद ऐसा ना हो सका। हमारे घराने को पता नहीं किसकी नज़र लग गई। तभी तो अब्बू जान ने वो वाक़या होते देखा था। वो दिन दहाड़े होने वाले कत्ल की एक वारदात थी। अब्बू जान घर से मदरसे आ रहे थे। इनके अलावा भी दर्जनों अफराद ने वो मंज़र देखा था। कातिल एक नामी गिरामी बदमाश था और मकतूल अच्छे खासे मकबूल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। मकतूल के ख़ानदान वालों की कोशिश से वो बदमाश गिरफ़्तार तो हो गया, मगर इसके डर की कोई ऐनी शायद गवाही देने के लिए तैयार नहीं था। मकतूल के ख़ानदान वालों को अब्बू जान के बारे में सुन-गुन मिली और उसके वर्षा अब्बू जान से मिलने मदरसे में पहुँच गए। अब्बू जान बग़ैर किसी हिचकिचाहट के गवाही देने पर आमादा हो गए थे, और वही हमारी बदबख्ती की शुरुआत थी। मैं शाम की नमाज़ पढ़कर मदरसे में कुरान मजीद की तिलावत करने बैठ जाया करता था। अब्बू जान शाम की नमाज़ पढ़कर घर तशरीफ़ ले जाते और खाना वगैरह खाकर इशा की नमाज़ को लौटते। मेरी रोज़मर्रा इशा की नमाज़ पढ़कर खाना खाने की थी। अम्मी जान और अस्मा बाजी मेरे इंतज़ार में बैठी होती। अम्मी जान हमेशा मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। जिस दिन अब्बू जान ने अदालत जाकर गवाही दी, इससे अगले दिन मगरिब की नमाज़ के थोड़ी देर बाद चंद गुंडे हमारे घर पहुँच गए। उनकी तादाद 5 थी। उन्होंने जाते हुए अम्मी जान, अब्बू जान और रुकिया गुड़िया के सामने अस्मा बाजी की इज़्ज़त ख़राब की और फिर खंजर से तमाम घर वालों को कत्ल करके घर को आग लगा दी। कोई मोहल्ले वाला, कोई राहगीर उन्हें बचाने की जुर्रत ना कर सका। इस दिन भी मैंने इशा की अज़ान दी, जो अमूमन मैं ही दिया करता था, क्योंकि अब्बू जान मेरी अज़ान को बहुत पसंद फरमाया करते थे। इस दिन जाने क्यों मैंने बहुत मोहब्बत, मेहनत और तजवीदो करात के साथ तमाम उसूलों की रियायत रखते हुए अज़ान दी थी। एक ऐसी अज़ान जिसकी नमाज़ अदा करने के सदन से मैं महरूम रह गया था, और इसके बाद मैंने कभी नमाज़ ना पढ़ सका, कभी अज़ान ना दे सका, कभी तिलावत ना कर सका। यहाँ इस दिन जैसे ही अज़ान देकर स्पीकर के सामने सटा, इसी वक्त एक जानने वाले वहाँ पहुँच गए। उन्होंने मुझे मेरे घर में बीतने वाली क़यामत से आगाह किया। मैं दीवानगी के आलम में भागते हुए घर पहुँचा। आग ने पूरे घर को लपेट में ले रखा था। शायद मैं इस दीवानगी में आके अंदर घुस जाता, मगर लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मैं खाली ज़हन तमाम की बातें सुनता रहा। अपने प्यारों की सूरत देखना मुझे नसीब नहीं हुआ था। ना अब्बू जान की नूरानी शक्ल नजर आई, ना अम्मी जान की शफीक सूरत, ना अस्मा बहन की मुकद्दस शक्ल और ना रुकिया की मासूम सूरत। तमाम जलकर कोयला हो गए थे। कबीर दादा की आवाज़ भर आ गई और आंखों से बेख्तियार पानी बहने लगा। तनाविश तड़प कर आगे बढ़ी, उस अश्कों को अपने लबों से चुनने लगी। मैं हूं ना कबीर, मैं आपके पास हूं ना। मेरी तरफ देखे रोते क्यों हैं? बस मुझे नहीं सुनना आपकी कहानी, आप रोते क्यों हैं? वो वारफतगी से इसे तसल्ली देती रही, लेकिन इसकी अपनी आंखों से भी पानी के कतरे टपक रहे थे। अपने गंभीर के गम ने इसे भी रुला दिया था। चंद गहरे सांस लेकर कबीर दादा ने अपनी हालत संभाली और इसकी बात जारी रखी। घर वालों की लाशें देखने के बाद मैं वहाँ रुका नहीं था, बल्कि इस गुंडे सगीर उर्फ खंजर शाह की तलाश में भाग पड़ा। मुझे इसका ठिकाना वगैरह मालूम नहीं था, लेकिन अक्ल ने काम करना ही छोड़ दिया था। बस बेफायदा भाग रहा था। इस तरह भागते हुए सड़क अबूर करने की कोशिश में एक कार से टकरा गया। वो कार शमशेर दादा की थी। मुझे इतनी ज़्यादा चोटें नहीं आई थी, लेकिन हवास गुम कर बैठा था, और इस हालत में भी खंजर शाह को जान से मारने की धमकियाँ दे रहा था। शमशेर दादा को मेरी हालत पर हैरानी हुई और वो मुझे अपने ठिकाने पर ले आए। 2 दिन उन्होंने मुझे नींद की गोलियां देकर सुलाए रखा। जागने पर मेरे हवास काम कर रहे थे। शमशेर दादा ने मेरी कहानी सुनकर मुझे तसल्ली दी और साथ ही कहा कि खंजर शाह को मारने के लिए मुझे इस काबिल बनना पड़ेगा कि इसे हलाक कर सकूं, वरना तो वो एक थप्पड़ से मुझे वालिदैन के पास पहुंचा देगा। और इस दिन के बाद मैं शमशेर दादा का होकर रह गया। इसने मुझे सख्त तरबियत दी। 2-3 साल के अंदर गैंग में सिवाय शमशेर दादा के कोई मेरे सामने टिक नहीं पाता था। वही मेरी मुलाकात काशिफ राजपूत से भी हुई। वो यतीम खाने से भागकर शमशेर दादा की गैंग में शामिल हुआ था, और फिर एक दिन मुझे शमशेर दादा ने अपना इंतकाम लेने की इजाज़त दे दी। खंजर शाह जो अबू जान के मरने के बाद बड़ी आसानी से छूट गया था, मैं इसके अड्डे पर पहुंच गया। उसके हाथों पाँव की हड्डियां तोड़कर मैंने इसे जिंदा जला दिया, और इसे मालूम करके इसने के 5 आदमियों को जो मेरे घर पर होने वाले हमले में मुलविस थे, इनका भी वही हशर किया जो उनकी गुरोह खंजर शाह का क्या था। और इसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। किसी को कत्ल करना मेरे लिए ऐसा ही था जैसे मुर्गी फरोश के लिए मुर्गी ज़िबा करना। मैं हाफिज़ अब्दुल कबीर अली खान से कबीर दादा बन गया। कबीर दादा ने रुक कर गहरा सांस लेते हुए अपनी जाने मोहब्बत पाश नजर से देखती हुई तनाविश को देखा। इसके दुखी चेहरे पर सुकून भरा तबस्सुम उभरा। तनाविश के कंधों के पीछे से अपने बाजू लपेटते हुए उसने अपने करीब किया, एक हाथ इसकी घने रेशमी बालों में घुसाया और अपनी बात आगे बढ़ाई। और फिर मेरी जिंदगी में एक परी, एक अप्सरा, एक गुड़िया, एक पाकीज़ा रूह की आमद हुई। शायद मेरे सारे जख्मों पर मुहर्रम रखने के लिए, मेरे साथ होने वाली सारी ज़्यादतियों का अज़ाला करने के लिए, मुझसे छीनी गई नेमतों के बदल के तौर पर मेरी रूखी फीकी ज़िंदगी को रौनक देने के लिए मेरी नन्ही दुल्हन मेरी तनावश आ गई। मैंने आपके ज़ख्मों को करेद कर आपको अजियत दी है ना? वो दुखी नज़रों से इसकी आंखों में झांकने लगी। अगर कोई दूसरा ये सवाल करता तो मेरा जवाब हाँ में होता, और मेरे पूछने पर क्या जवाब होगा? कह तो दिया है, तुम्हें पाकर मेरे सारे दुखों का अज़ाला हो गया है। मेरे लिए आपके दुख का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कबीर। ये वक्त मुझ पर बीत चुका है। भैया के बेगुनाह कत्ल पर मेरी भी यही हालत हुई थी, और इनके कत्ल का दुख और गम सारी ज़िंदगी मुझे बेचैन बेकरार रखता, मगर मेरे फिर अल्लाह पाक ने मेरी झोली में आपको डाल दिया। पता है गुड़िया, मुझे लगता है मैं बहुत अरसे से तुम्हें जानता हूँ। शायद इस वक्त से जब मैं छोटा सा बच्चा था। जी जी, इस वक्त मैं पैदा भी नहीं हुई थी। बाकी छोटे से बच्चे तो आप अब भी हैं। इसके अंदाज पर कबीर दादा मुस्कुरा दिया। एक बात मानेंगे? इसने मुल्तजी नज़रों से घूरा। अगर बस में हुई तो ज़रूर मानूंगा। आपने इशा की अजान दी थी और वो इसकी नमाज नहीं पढ़ी थी। उठे और इस दिन जो नमाज रह गई थी इसे आज
पूरा करें। तनाविश इसने इनकार में सर हिलाना चाहिए। वो कतई कलामी करते हुए बोली, कबीर आप कहते हैं ना मुझे आपकी किस्मत में लिखकर अल्लाह पाक ने आपके सारे दुखों का उजाला कर दिया है। हाँ तो उठे फिर, जब अल्लाह पाक ने आपके दुखों का मुदावा कर दिया है फिर नाराज़ी कैसी। अब तो आप भी इसकी बारगाह में सर झुकाकर अपनी कमी और कमज़ोरियों का एतराफ़ कर लें। वो बहुत जल्द माफ़ कर देता है। इतनी जल्दी कि नदामत का आंसू आंख से निकल कर ज़मीन नहीं छू पाता। इससे पहले वो फरमा देता है कि इसे मेरे बंदे मैंने माफ़ कर दिया। कबीर दादा की आंखों में जो बवार भाटा उठा वो घुटनों में सर देकर रोने लगा। तनाविश इसके सर पर हाथ फेरती मोहब्बत भरे अंदाज में कहती रही, बस इतनी सी तो बात थी, माफ़ कर दिया ना मेरे अल्लाह ने। अब उठे नमाज़ पढ़ते हैं, फिर मैं आपकी क़िरात सुनूंगी। थोड़ी देर बाद कबीर दादा बरसों पहले टूट जाने वाले ताल्लुक की डोरी का सहारा थामे अल्लाह पाक के सामने सरबत सजूद था। तनाविश ने इसके वज़ू की लिए जाती ही दीवारों पर लगी शेर की तस्वीर उतार कर उल्टी लिटा दी थी ताकि वहाँ इत्मीनान से नमाज अदा की जा सके। नाश्ते के बर्तन में इस पर रखते हुए कबीर दादा के साथ जुड़कर बैठते हुए बोली, एक बात करना थी। जी फरमाएं। इसके अंदाज से कबीर दादा समझ गया था कि वो फिर कोई उल्टी सीधी हाँकने वाली है। वो आपका मुहाफिज इम्तियाज़ है ना, इसे साहिल वाले अड्डे का इंचार्ज लगा दें। इनका घर भी वहाँ करीब है। तो कबीर दादा की नाराज़ी भरी नज़रों को देखते हुए इसने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। ये तो मैं उस उल्लू के पट्टे ने कहा है। कबीर दादा का लहजा काफ़ी तपा हुआ था। ये सारों ने तुम्हें गैंग का सरदार समझ लिया है क्या। नहीं ऐसी बात नहीं है। तनाविश ने सफाई देना चाहिए, तुम्हें पहले भी मना किया है कि इन मामलात में दखल ना दिया करो। कबीर दादा ने इसे हल्के से डांटा, जब कह दिया कि ऐसा होगा तो बस होगा। तनाविश एकदम हठधर्मी पर उतरा, यार तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आ रही। इस मर्तबा कबीर दादा का लहजा काफ़ी सख्त था। ज़्यादा डांटने की ज़रूरत नहीं है, मैंने रोना शुरू कर देना है। तनाविश ने धमकी दी, हर बात पर जिद ठीक नहीं होती। तनाविश तुम इन मामलात को नहीं जानती हो, मैं पागल या बेवकूफ़ नहीं हूँ जो इस मुहाफिज की जगह पर रखा हुआ है। कबीर दादा ने समझाना चाहा, हाँ या ना में जवाब दें। वो समझने पर तैयार नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, कबीर दादा ने इनकार में सर हिलाया, और इसके बाद तुम कारोबारी मामलात में बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करोगी। इस मर्तबा तनाविश ने कुछ कहे बगैर खामोशी इख्तियार करते हुए नाश्ते से हाथ खींच लिया। अब नाश्ता करना क्यों छोड़ दिया। आप करें, मुझे भूख लगी तो मैं बाद में खा लूंगी। नाराज़ी भरे लहजे में कहते हुए इसने पीछे होकर सोफे की पुश से टेक लगा ली। अलबत्ता कबीर दादा से दूर हटने की कोशिश इसने नहीं की थी। चंद लम्हे इसी खफगी भरी नजरों से घूरने के बाद कबीर दादा नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हो गया। बड़ी कोशिश के बावजूद चंद नवाले ले सका था। तनाविश का नाश्ता छोड़ देना इसे तकलीफ दे रहा था। जो उसका खाली गिलास उठाकर बुझाने के इरादे से खड़ा हो गया। तनाविश उठकर इसकी टाई बांधने लगी, मगर ऐसा करते हुए इसकी चेहरे की तरफ नहीं देख रही थी। टाइम बांधकर इसने हस्ब आदत को पढ़कर कबीर दादा के पर फूंक मार दी और वो खामोशी से पीछे हट गई। कबीर दादा दरवाजे की तरफ बढ़ गया। गाड़ियां इसके लिए तैयार खड़ी थी। अजीम ने कार का दरवाजा खोला। अंदर बैठने से पहले इसने मुड़कर देखा। तनाविश दरवाजे पर खड़ी इसकी जानिब मुतवज्जो थी, लेकिन इसके मुड़कर देखते ही सर झुकाकर नीचे देखने लगी। एक लम्हे से घूरने के बाद वो अजीम को, इम्तियाज़ को मेरे पास कमरे में भेजो कहकर वापस मुड़ गया। तनाविश ने खामोशी से एक तरफ होकर इसे रास्ता दिया और इसके पीछे चल पड़ी। इसके सोफे पर बैठते ही इम्तियाज़ इजाज़त मांगकर अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। और गधे, ये क्या तुम लोगों ने मेरी बेगम से उल्टी सीधी सिफारिशात करवाना शुरू कर दी हैं। दादा वो मैं, बकवास बंद करो यार। वो इसे खामोश कराता हुआ बोला, जाओ आज के दिन अड्डा इंचार्ज असल से सब कुछ समझ लो और कल से अपनी जगह पर भेज देना, तुम वहीं मरो। शुक्रिया दादा, वो इसका अदा करो। कबीर दादा ने मुंह फुलाए बैठी तनाविश की तरफ इशारा किया। इम्तियाज़ जल्दी से बोला, शुक्रिया बाजी। तनाविश के होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। अगर इसके बाद कबीर आपको डांटते हैं तो मुझे ज़रूर बताना। इसकी बात पर कबीर इसे घूर कर रह गया, जबकि इम्तियाज़ सर हिलाते हुए बाहर निकल गया। अब ठूसो नाश्ता वरना थप्पड़ खा लोगी। इम्तियाज़ के निकलते ही कबीर दादा गुस्से में बोला, अपने हाथ से कराएं तो ये तो कर लूँगी। उलाट भरे लहजे में बोली। कबीर दादा ने गहरा सांस लेते हुए अपनी हालत को काबू किया और फिर बेबसी भरे अंदाज में नवाला तोड़कर इसे नाश्ता कराने लगा। वो आंखों में शोखी लिए इसे मोहब्बत भरे अंदाज से घूरती रही। सही कहते हैं, ताकतवर से ताकतवर मर्द भी औरत हुक्मरानी करती है। रखेल बन कर आने वाली रानी की तरह हुक्म जमा रही थी। अब चाय की प्याली थाम लोगी या वो भी अपने हाथ से पकड़कर तुम्हारे होंठों से लगाना पड़ेगी। पराठा और अंडा खत्म होते ही कबीर दादा ने तंजिया लहजे में पूछा। तनाविश ने मुंह बसूरा, आप अब तक गुस्से में बता रही हूँ, मैं सच में रोना शुरू कर दूंगी। यार तुम्हारी धौंस देने की आदत कब खत्म होगी। कबीर दादा बेबस अंदाज में मुस्कुराया। तनाविश इत्मीनान से बोली, जब आपके दिल में मेरी मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। तो कबीर दादा ने गहरा सांस लेकर कहा, मतलब कभी ख़त्म नहीं होगी। अच्छा आप जाए, मैं चाय पी लेती हूँ और जल्दी लौट कर आना। कबीर दादा सर हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कार में बैठते हुए इसने मुड़कर देखा। वो होंठों पर खूबसूरत मुस्कान लिए अपनी मखसूस जगह पर खड़ी थी। देख लो यार। कबीर दादा से इसकी एक मिनट नाराज़ी बर्दाश्त नहीं हुई। बाकी रुखसार को मुखातिब था। रुखसार बोला, इम्तियाज़ के तो मज़े हो गए, जाने कब से इस कोशिश में मसरूफ़ था। मैंने कल मशवरा दिया कि अगर काम करवाना है तो बाजी को बता दो, और अभी बाजी नाश्ता तैयार करने निकली तो मोहतरम पहुंच गया और देखो कितनी आसानी से इसका काम हो गया।
वाकर ने कहा, सच कहूँ तो पहले पहले मुझे बाजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, अब तो अपनी साबका सोच पर नदामत होती है। सही कह रहे हो यार, इतनी मुखलिस, इतनी इज्जत एहतराम देने वाली और हमदर्द, इसे बहुत पहले कबीर दादा की जिंदगी में आ जाना चाहिए था। रुखसार ने इसकी तायीद में सारे लाया। पहले कब आती यार? वाकर हंसा, वो तो अब कुछ पहले ही आ गई है। उम्र देखी है, छोटी सी गुड़िया लगती है। रुखसार ने कहा, छोटी है मगर समझदार बहुत ज्यादा है। याद है जिस दिन आई थी कबीर दादा ने इसे अपने साथ कमरे तक ले जाना गवारा नहीं किया था। हालांकि ये पहले दिन की दुल्हन थी और अब इसके लिए खुद कार का दरवाजा खोल कर बिठाता है। बल्कि आज की बात ले लो, जब पहले कबीर दादा को रुखसत करने आई तो साफ मालूम हो रहा था कि कबीर दादा से खफा है। लेकिन खफा होने के बावजूद इसने ना शोर का ख्याल रखना छोड़ा और ना अपनी रोजमर्रा तर्क की। अगर खफा होकर कमरे में बैठी रहती तो शायद कबीर दादा वापस ना मुड़ता। नाराज रहकर भी शोर पर अपनी तवज्जो न्छावर करने पर कबीर दादा कैसे भागकर वापस गया और इसने अपनी बात मनवा ली। यकीनन इम्तियाज की वजह से वो कबीर दादा से नाराज थी। बाकर ने अंदाजा लगाया, इसके अलावा क्या बात हो सकती है? रुखसार ने इसकी तायीद में सर हिला दिया। रात को कबीर दादा के सीने पर सर धीरे वो चाँद भरे लहजे में पूछ रही थी, तुम मेरे लिए क्या कुर्बान कर सकते हो? तुम जानती हो। कबीर दादा का जवाब हंसबे मंशा था, क्या ये सारा ठाट बाट, ये गाड़ियाँ, बंगले, ऐशो आराम की जिंदगी, ये सब कुछ छोड़ सकते हो? वो बसी भरे लहजे में बोला, हाँ, मगर जिंदगी एक ऐसा कंबल है जो चाहकर भी खुद से दूर नहीं कर सकता। जानते हो, ऐशो आराम की जिंदगी हर लड़की का ख्वाब होता है। खूबसूरत लिबास, कीमती जेवरात, हुक्म मानने के लिए नौकरों की कतार, सोने का पुरतइश ख्वाबगाह, सफ़र के लिए आरामदेह गाड़ियाँ, ये सपनों की दुनिया है, ज़मीन ही पर जन्नत के मज़े देने वाली मराद। मगर कबीर मेरी जान, हराम की दौलत पर ये ऐशो आराम हम कब तक कर पाएंगे? एक दिन मरना तो है। क्या हमारे पास हकमुल हाकिमीन के बारगाह में पेश करने के लिए कोई जवाब, कोई बहाना मौजूद है? कबीर हंसा, लगता है मेरी जिंदगी से तंग आ गई हो। अगर मैं कहूँ हाँ तो मेरे लिए कबीर दादा को कत्ल कर दें तो क्या जवाब मिलेगा? इसके होंठों पर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। कम अज़ कम ना में जवाब नहीं मिलेगा। इसका चेहरा मुलायम हाथों के प्याले में भरती हुई वफा वरफदगी से बोली, अब पीछे ना हटना। वो पुरज़्ज़म लहजे में बोला, तो क्या कबीर दादा को पीछे हटने वाला लगता है? तो सुने। वो इसे अपना मंसूबा बताने लगी। इसकी बात के ख़त्म पर कबीर दादा ने हंसते हुए कहा, याद है एक दिन नज़ीम के बेगम साहिबा कहने पर तुमने कहा था कि तुम हमें तनाविश दादी किया कहा करें। ऐसे ही मस्करी कर रही थी। इसके होंठों पर हयाल और मुस्कुराहट उभरी। वैसे आप तो कमरे में गए थे, फिर किसने बताया? खुद सुना था और बड़ी मुश्किल से कहकर रोका था। तनावश वारफदगी से बोली, और फिर याद भी रखा। तुम्हारी कोई बात भूल सकती है क्या? कबीर दादा ने हंसते हंसते इसकी नाक की फनक को मरोड़ा। वैसे अभी क्यों याद दिलाया? तुम्हारी तजवीज़ सुनकर मुझे लगा तुम्हारा तनाविश दादी वाला नाम खूब जचेगा। गैंग के अरकान यूँ भी तुम्हारी सिफारिश से अपना काम निकलवाने लगे हैं। मैं सबकी बाजी ठीक हूँ, ख्वामख्वाह मेरा मजाक ना बनवाए। बाजी भी तो बड़ी बहन को कहते हैं और तुम इतनी सी हो। कबीर दादा ने अंगूठे और शहादत की उंगली के दरमियान ज़रा सा फासला रखकर इशारा किया। आप मुझे तंग ना करें और ये बताएं कि मेरी तजवीज़ पसंद आई कि नहीं। खुद पसंद हो, इसकी हर बात नहीं पसंद होती है। मतलब पक्का हो गया? कह तो दिया, ठीक है यार, कबीर दादा ने कहा और तनाविश ने मुतमईन होकर आंखें बंद कर ली। कबीर दादा के खुफिया ठिकाने पर तमाम मौजूद थे। इसने पहली बार तमाम गैंग्स के बड़ों को अपने पास बुलाया था। तमाम के बैठते ही कबीर दादा ने गुफ्तगू की इब्तिदा की। पिछले दिनों कुछ नापसंदीदा और बुरे वाक़यात का सामना रहा है। जो कुछ हुआ इसके बारे तमाम को मालूम है। तफसील दोहराना वक्त का ज़िया होगा। गलती किसकी थी, कसूरवार कौन था, इन सब बातों को माजी का किस्सा समझें। हमारी कामयाबी इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद के साथ रहने में है। तमाम गैंग्स को उनका इलाका बांटना होगा और हर एक को इस हदबंदी का लिहाज रखते हुए अपना काम करना होगा। बाकी शमशेर दादा के ज़माने में तमाम गैंग्स अपनी कमाई का मखसूस हिस्सा शमशेर दादा के हवाला करते थे, जो शहाब कसूरी साहब के इक़्तिदार में ख़त्म हो गया था। मैं भी शहाब कसूरी साहब की तरह आप लोगों से कोई हिस्सा तलब नहीं करूँगा, मगर एक बात ध्यान में रहे कि इसके बाद अगर किसी ने कोई साजिश वगैरह की तो मुझसे खैर की उम्मीद ना रखे। किसी को अगर किसी से शिकायत है तो मुझे बताए। तमाम मिल बैठ कर इस मसले का हल निकालेंगे। यकीन माने हमारे आपस के झगड़े और लड़ाइयाँ हमें कमज़ोर कर देंगे। अब अगर किसी को मेरी बात से इख्तिलाफ़ है तो अपना नुक्ता नज़र बयान कर सकता है। कबीर दादा, आपकी बातें बजा हैं। पिछले दिनों जो वाक़यात हुए उन्हें ज़ेर बहस लाए बगैर सिर्फ एक अर्ज़ करूँगा कि बात बढ़ाने में ज़्यादा किरदार आपका रहा है। एक लड़की को मैं इसे अपनी बहन समझता हूँ, मगर इसके लिए किसी को कत्ल करते वक्त कम अज़ कम सफाई का मौका देना चाहिए था। एसपी ने अपनी करनी का फल पाया है, लेकिन फांसी बेगुनाह कत्ल हुआ है। अगर आप अपनी बीवी के लिए यूँ जज्बाती ना होते तो शायद बात इतनी आगे ना बढ़ती। पाशा की बात ने तमाम को शिश्तरा कर दिया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो कबीर दादा को इस तरह मतून भी कर सकता है। कबीर दादा इसे डांटते हुए बोला, ओए गधे, जब कह दिया कि माजी को ना करे दो तो फिर ऐसी बकवास का मकसद? पाशा इत्मीनान एहतजाज करते हुए लहजे में बोला, कबीर दादा, मैं एक गैंग का बड़ा हूँ। आप किसी बैठक में मुझे यूँ मुखातिब नहीं कर सकते। बाकी आपका ये कहना कि माजी को ना कुरेदा जाए तो गुस्ताखी माफ़
ماضی کی غلطیوں ہی سے آدمی سیکھتا ہے۔ نوشاد افریدی اور اخلاق حسین نے غلطی کی اور جرمانہ ادا کیا۔ آپ نے غلطی کی، اس کا کیا؟ اگر آپ شمشیر دادا کی طرح کے بڑے نہیں ہیں تو جواب دیں۔ دیتا ہوں جواب۔ کبیر دادا کرسی سے اٹھ کر جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا اور اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کرنا چاہا۔ پاشا نے فوراً اس کی کلائی تھام لی تھی۔ کبیر دادا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ بیٹھک برخاست کی جاتی ہے کہہ کر وہ لمبے قدم رکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ پاشا کی یہ کیا بے وقوفی ہے؟ کاشف راجپوت نے اسے ڈانٹا۔ یہ بے وقوفی نہیں، حقیقت ہے دادا، تلخ لہجے میں کہتے ہوئے پاشا بھی باہر نکل گیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ پاشا کے باہر جاتے ہی شہاب قصوری نے حیرت کا اظہار کیا۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں اصل بات کوئی اور ہے۔ اخلاق حسین نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ باقی بھی اپنی اپنی رائے دینے لگے تھے۔ یار پاشا، مسئلہ کیا ہے؟ نوشاد اور اخلاق حسین وہاں سے سیدھا پاشا کے خفیہ اڈے پر پہنچے۔ دونوں کو پاشا کے رویے کی کرید لگی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں یار، پاشا گہرا سانس لیتے ہوئے بولا۔ آپ لوگ یوں ہی پریشان ہو گئے ہو؟ پریشان تو ہوں گے نا یار، اخلاق حسین مصنوعی پریشانی ظاہر کرتا ہوا بولا۔ مشکل سے پہلے والے جھگڑوں سے نپٹے ہیں، اب تازہ جھگڑا کھڑا ہوگا تو برا تو لگے گا نا۔ پاشا کے چہرے پر کشمکش کے آثار ابھرے، یوں جیسے وہ اصل بات کہنے نہ کہنے کی سوچ میں ہو، اور پھر ایک نتیجے پر پہنچتے ہوئے وہ بولا، کبیر دادا زیادتی کر رہا ہے۔ کیسی زیادتی؟ اخلاق حسین نے لہجے میں ہمدردی سموتے ہوئے پوچھا۔ آپ ہم سے بات کریں، شاید اس مسئلے کا کوئی بہتر حل نکل آئے۔ وہ مجھے گینگ ختم کر کے اپنے گینگ میں شامل ہونے کا حکم دے رہے ہیں۔ ایک گینگ کا سربراہ ہونے کے بعد میں نمبر 2 کے درجے پر تنزلی کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ پاشا نے بادل نخواستہ ساری بات اگل دی تھی۔ مگر اس نے تو بڑے شوق سے تمہیں اپنے گینگ سے علیحدہ کر کے دوسرا گینگ بنانے کی اجازت دی تھی، پھر اب کیا ہو گیا ہے؟ اخلاق حسین نے حیرانی ظاہر کی۔ شادی صحیح کہہ رہا ہے۔ نوشاد کے دماغ میں بھی وہی سوال اٹھا تھا۔ پاشا بیزاری سے بولا، اس کی وجہ بھی وہی مصیبت ہے جسے میں اپنی بہن بنا بیٹھا ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ دونوں کے منہ سے بیک وقت ایک سوال نکلا تھا۔ گڑیا کی حفاظت کے لیے کبیر دادا مجھے واپس اپنے گینگ میں لا رہا ہے۔ اس کا ارادہ ہے کہ میں گڑیا کا محافظ بن کر رہوں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یار۔ بے شک وہ میری بہن جیسی ہے، مجھے عزیز بھی ہے، لیکن میں ایک گینگ کا سربراہ ہو کر کسی لڑکی کا محافظ بن کر تو نہیں رہ سکتا نا۔ بات تو صحیح ہے آپ کی۔ اخلاق نے فوراً اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ نوشاد نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ پاشا نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا، اب آپ مشورہ دیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ اخلاق حسین نے گلا کھنکار کر معنی خیز انداز میں کہا، ویسے کبیر دادا اور آپ کا رشتہ ایسا ہے کہ ہم کچھ کہتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ بھاڑ میں گیا رشتہ یار، سب سے پہلے انسان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ میں بے وقوف تھا جو کبیر دادا کے لیے جان دینے کی سوچا کرتا تھا، اور اس کے دل میں میری اتنی عزت ہے کہ اپنی بیوی کا محافظ بنا دیا، اور خود اس کا ضبط دیکھو ایک لڑکی کے لیے اپنے استاد کی گردن توڑ دی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں سب کو اپنی پڑی ہے، ہر ایک کا اپنا فائدہ اور اپنا نقصان ہے۔ جھوٹے اخلاقیات، منافقانہ عزت و احترام میں ڈوب کر میں اپنا مستقبل نہیں گنوا سکتا۔ اگر کسی کو اپنے فائدے کے لیے دوسرے کی جان کو قربانی دینا پڑ جائے تو کون قدم پیچھے ہٹاتا ہے؟ نہ آپ نے اور نہ نوشاد افریدی نے اپنے فائدے کے لیے ایس پی کی جان کا خیال کیا، اور نہ کبیر دادا نے اپنے فائدے کے لیے استاد کو بخشا۔ پھر میں کیوں جھوٹے خلوص اور نقلی عزت و احترام کی چادر اوڑھ کر خود کو استاد کا فرمانبردار بناتا پھروں؟ کیا میری اپنی ذات کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی؟ میری کوئی عزت احترام نہیں ہے؟ پاشا نے کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کر دیا۔ تم 100% حق پر ہو پاشا، اخلاق حسین نے چہرے پر منافقانہ ہمدردی سجاتے ہوئے کہا، کبیر دادا زیادتی کر رہا ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ نوشاد کہاں پیچھے رہنے والا تھا؟ بڑی مشکل سے انہیں کبیر دادا کے خلاف اتنا مضبوط سہارا ملا تھا، وہ یہ موقع ہاتھ سے کب گنوا سکتے تھے؟ تو پھر کیا کروں؟ اگر بغاوت کرتا ہوں تو کبیر دادا سے تو مجھے بھلائی کی کوئی امید نہیں ہے۔ جس شخص نے اپنے استاد کو معاف نہ کیا وہ شاگرد کو کہاں بخشے گا؟ پاشا کے لہجے میں خوف کی جھلک واضح تھی۔ اخلاق حسین نے کہا، ہم دونوں آپ کے ساتھ ہیں پاشا، اس لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ کیا کروں۔ آپ دونوں کے سامنے میں نے اس لیے کھل کر بات کی ہے کہ آپ دونوں کبیر دادا کی اصلیت جانتے ہو۔ پاشا نے ان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں کھل کر مشورہ دینے کی ترغیب دی۔ اخلاق حسین معنی خیز لہجے میں بولا، ہمارا مشورہ تو یہی ہے کہ کبیر دادا کی بات مان کر اس کے گینگ میں شامل ہو جاؤ، اور جو وہ کہتے ہیں اس پر عمل کرو، اس میں تمہارا فائدہ اور بھلائی ہے۔ کیا؟ پاشا حیرانی سے چلا، اس میں میرا فائدہ کہاں سے آ گیا؟ لازمی بات ہے اگر کبیر دادا کو کچھ ہو گیا تو گینگ کی سربراہی آپ کو ملے گی، بلکہ آپ تمام گینگز کے سربراہ بن جائیں گے۔ اخلاق حسین اسے کوئی بات سمجھنے کا اشارہ دے رہا تھا، مگر کبیر دادا ٹھیک ٹھاک صحت مند ہے، اسے کیا ہو سکتا ہے؟ پاشا اب تک اخلاق حسین کے مقصد کو نہیں پہنچا تھا۔ انسان کو کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، اللہ کے کاموں کی کس کو خبر ہے؟ اس مرتبہ اخلاق حسین نے پہلے سے بھی واضح اشارہ کیا۔ پاشا کے چہرے پر بشاشت نمودار ہوئی، یقیناً اس کی سمجھ میں اخلاق حسین کے اشارے آ گئے تھے۔ صحیح کہہ رہے ہو شادی، زندگی کا کیا بھروسہ؟ وہ کیا کہتے ہیں، انسان تو بس پانی کا بلبلہ ہے، اور موت تو ہر کسی کو آنا ہے، کسی کو پہلے، کسی کو بعد میں، کسی کو بستر پر اور کسی کو حادثے کی صورت میں۔ بہرحال شکریہ، مجھے لگتا ہے کبیر دادا کا حکم ٹالنا بری بات ہوگی، اور اپنی بہن کا محافظ بننے میں کون سی شرم؟ کبیر دادا کے گینگ کے لوگ تو مجھے پاشا دادا ہی کہتے ہیں نا، اور میرا خیال ہے اتنی عزت کافی ہے۔
اخلاق حسین اور نشاد نے بناوٹی کیسا لگایا۔ اخلاق کہنے لگا، بس یہی بات ہم بھی آپ کو سمجھانا چاہتے تھے کہ اپنے استاد کی بات ٹالنا مناسب نہیں ہے، استاد کی بات مان کر ہی کوئی مرتبہ اور عزت ملتی ہے۔ پاشا نشست سے اٹھتا ہوا بولا، میرا خیال ہے مجھے جا کر کبیر دادا کو منانا چاہیے اور آپ لوگوں سے مشورے لینے کے لیے کبھی کبھار ذہن دیتا رہوں گا۔ اخلاق حسین چاپلوسانہ لہجے میں بولا، ہمارے لیے مستقبل کے سربراہ کو مشورہ دینا باعث سعادت ہوگا۔ وہ دونوں پاشا کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ کبیر دادا کے پاس شہاب قصوری اور بابر حیات بیٹھے تھے جب پاشا وہاں پہنچا۔ اسے دیکھ کر کبیر دادا نے رخ پھیر لیا تھا۔ معذرت خواہ ہوں دادا، میں نے نازیبا کلمات منہ سے نکالے تھے، مگر بخدا میرا ارادہ آپ کی توہین کرنے کا نہیں تھا۔ پاشا نے وہاں جاتے ہی ندامت ظاہر کی۔ کبیر دادا اس کے بات کا جواب دیے بغیر خاموش بیٹھا رہا۔ پاشا دوبارہ بولا، میں نے اپنے گینگ کے تمام ارکان کو آپ کے گینگ کے ساتھ مل جانے کے احکامات دے دیے ہیں۔ اس مرتبہ کبیر دادا کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ٹھیک ہے، جاؤ اپنی ذمہ داری سنبھال لو۔ پاشا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ شہاب قصوری پوچھنے لگا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کبیر دادا، یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے آپ نے خود پاشا کو اپنا آدھا علاقہ دے کر علیحدہ کیا تھا اور اب دوبارہ اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے۔ کبیر دادا تفصیل بتاتے ہوئے بولا، یار سچ کہوں تو پچھلے دنوں جو کچھ اخلاق حسین اور نشاد افریدی نے کیا ہے، اس کے بعد مجھے اپنی بیگم کے بارے میں احتیاط برتنا پڑ رہی ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے کسی ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکے، اور اس کام کے لیے مجھے پاشا بہترین لگا، کیونکہ ایک دو لڑائی بڑھائی کا ماہر ہے، دوسرا میرے ساتھ مخلص بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر میری بیگم کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتا ہے۔ اس بات پر پاشا تھوڑا خفا تو تھا، مگر اب لگتا ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ ایک گینگ کے سربراہ کو اپنی بیوی کا محافظ مقرر کر دینا کچھ جچتا نہیں ہے دادا۔ بابر حیات کے لہجے میں تشویش جھلک رہی تھی۔ کبیر بے پرواہی سے بولا، اپنا برخوردار ہے یار، سال ڈیڑھ کے بعد دوبارہ اسے گینگ بنا کر دے دوں گا۔ ویسے بھی پاشا کے تیور کچھ بدلے بدلے دکھائی دے رہے تھے۔ جہاں دیدہ شہاب قصوری سے تنبیہ کیے بغیر نہیں رہ پایا تھا۔ عارضی اثر ہے، کل پرسوں تک ٹھیک ہو جائے گا۔ کبیر دادا اپنے موقف پر قائم تھا۔ ان دونوں نے بھی زیادہ تکرار کی کوشش نہیں کی تھی کہ فائدہ نقصان میں وہ شامل نہیں تھے۔ وہ تھوڑی دیر بعد بیٹھ کر اجازت لے کر چلے گئے۔ بعد میں کاشف راجپوت کی کال آئی۔ وہ پاشا کے رویے پر حیرانی کا اظہار کر رہا تھا۔ کبیر دادا نے اسے اصل بات بتا کر پاشا کے رویے کی توجہ کی۔ کاشف نے بھی کبیر دادا کو اپنے موقف سے رجوع کرنے کا کہا، مگر کبیر دادا تناوش کی حفاظت کے لیے کس حد تک بھی جا سکتا تھا۔ صبح کبیر دادا کو رخصت کرتے وقت تناوش نے ماں کے گھر جانے کی اجازت مانگ لی تھی۔ ٹھیک ہے، اپنے بھائی پاشا کو ساتھ لے کر چلی جانا۔ کبیر دادا نے فوراً اجازت دے دی تھی۔ کبیر دادا کے رخصت ہونے کے بعد وہ پاشا کو ساتھ لے کر گھر چلی گئی۔ پاشا نے اس کی ماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے وغیرہ پی اور پھر یہ کہہ کر وہاں سے نکل آیا کہ جب ضرورت ہو مجھے بلا لینا۔ پاشا کو رخصت کر کے وہ ماں سے راز و نیاز میں مصروف ہو گئی۔ ماں کے سامنے کبیر دادا کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے وہ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ بشریٰ بولی، ہم عورتیں ہوتی ہی بے وقوف اور احمق ہیں۔ شوہر نے ذرا سی توجہ کیا دی، خود کو دنیا کا خوش قسمت فرد سمجھنے لگتی ہیں، اور شوہر کی بے توجہی دیکھتے ہی خود سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں لگتا۔ آپ کو میری خوشی اچھی نہیں لگتی یا میرے شوہر؟ تناوش بگڑ گئی تھی۔ بشریٰ کھلکھلا کر ہنسی، یہ بھی خوب کہی، میری شہزادی کی خوشی اگر مجھے عزیز نہیں ہوگی تو اور کسے ہوگی؟ اور میرے شوہر، اگر اس کے اعمال کو نظر انداز کر دوں تو بہت اچھے ہیں۔ آپ سیاسی جواب دے رہی ہیں۔ تناوش لڑائی پر آمادہ ہو گئی۔ بشریٰ نے پوچھا، اچھا تمہیں اس کے کام اچھے لگتے ہیں؟ وہ بے باکی سے بولی، ان کی ذات کے آگے کچھ نظر آئے تو کہوں نا، تم تو ہو ہی پاگل۔ بیٹی کی دیوانگی پر پھیکے انداز میں مسکرا پڑی تھیں۔ امی جان، جتنی محبت وہ مجھ سے کرتے ہیں شاید ہی کوئی اپنی بیوی سے کرتا ہوگا، تو پھر اسے کہہ دو نا کہ جرم کا راستہ چھوڑ دے، کوئی محنت مزدوری کر لے، یا پھر تم بھی عیاشی کی زندگی گزارنے کی عادی ہو گئی ہو۔ اسی کوشش میں لگی ہوں، جلد ہی آپ کو خوشخبری سناؤں گی۔ کوشش کا کیا مطلب ہے؟ جب اتنی محبت کرتا ہے تو فوراً مان جانا چاہیے تھا نا۔ تناوش نے منہ بنایا، ماں جی بات ان کے ماننے کی نہیں، اس دلدل سے صحیح سلامت نکلنے کی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، وہ کوئی پرچون فروش ہے کہ میرے کہنے پر اپنی دکان بند کر کے آلو چھولے کی ریہڑی لگا لے گا؟ کیا مطلب؟ بشریٰ نے حیرانی ظاہر کی۔ مطلب یہ ہے میری بھولی امی جی کہ وہ اکیلے اس کام میں ملوث نہیں ہیں، کئی بڑی بڑی شخصیات جرم کی دنیا میں ان کے ساتھ شامل ہیں۔ اب وہ اتنی آسانی سے تو انہیں یہ کام نہیں چھوڑنے دیں گے۔ آخر وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کے تمام خفیہ طریقہ کار اور راز جاننے والا ان کے دھندے سے نکل کر شرافت کی زندگی گزارنا شروع کر دے، کیونکہ ایسا آدمی ان کے لیے سر پر لٹکنے والی ننگی تلوار کی طرح ہوتا ہے۔ بشریٰ نے کہا، تو صاف کہو نا، وہ یہ کام چھوڑنا چاہتا ہے اور نہ تمہیں ہی اس بات کی کوئی فکر ہے۔ مجھے آرام کرنے دے ماں جی۔ وہ ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ جب اس تکرار نہ کرنے کا ارادہ ہوتا تو وہ یوں ہی کیا کرتی۔ بشریٰ اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے بیٹی کا سر دبانے لگی۔
تم تو تناوش کے ساتھ گئے تھے۔ پاشا کو اڈے پر دیکھتے ہی کبیر دادا مستفسر ہوا تھا۔ پاشا نے کہا اسے گھر چھوڑ آیا ہوں، واپس آنا ہوگا تو مجھے کال کر لے گی۔ تمہارا دماغ جگہ پر ہے احمق آدمی۔ کبیر دادا کا غصہ دیدنی تھا۔ تمہیں اس کی حفاظت کے لیے ساتھ رکھا ہے، تم یہاں پھر رہے ہو، اگر اس کے ساتھ پھر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو؟ پاشا نے ہونٹ بیچتے ہوئے سر جھکا لیا۔ یہ منظر دیکھنے والے کافی افراد وہاں موجود تھے۔ فوراً وہاں دفع ہو جاؤ۔ کبیر دادا نے اگلا حکم صادر کیا اور وہ سر جھکائے باہر نکل گیا۔ وہاں سے وہ اخلاق حسین کے پاس پہنچا۔ اخلاق حسین نے اس کا استقبال کیا۔ آدھا گھنٹے اس سے ضروری گفتگو کر کے وہ اخلاق حسین سے اجازت لے کر وہاں سے قریب نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خفیہ اڈے پر اپنے 4 قریبی ساتھیوں کے ساتھ مل کر نہایت ضروری بات کر رہا تھا۔ چاروں اس کے نہایت اعتماد کے ساتھی تھے اور پاشا کے لیے کچھ بھی کرنے پر تیار ہو سکتے تھے۔ وہ بمشکل ان سے بات چیت ختم کر پایا تھا کہ تناوش کی کال آنے لگی۔ بیزاری بھرے انداز میں کال وصول کرنے والا اس نے بٹن دبا کر موبائل فون کان سے لگا لیا، لیکن بات کرتے وقت اس کے لہجے بیزاری دھنکا تھی۔ جی گڑیا، بھیا آ جائے نا۔ تناوش کے لہجے میں شامل مان کسی سگے بھائی سے بات کرنے کا سا تھا۔ میں بس آدھے گھنٹے میں تمہارے پاس ہوں گا۔ رابطہ منقطع کر کے وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ تمام کو کارروائی کی ترتیب واضح ہے نا؟ جی دادا۔ وہ سارے نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ تناوش کے پاس جانے کے ارادے سے اٹھ گیا۔ خان صاحب خوش ہو جاؤ، 1-2 دن میں ہمیں بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے۔ اخلاق حسین نوشاد افریدی کو مخاطب تھا۔ کچھ پتہ بھی چلے؟ نوشاد افریدی نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ پاشا کو مکمل طور پر سارا طریقہ کار سمجھا دی ہے، اب بس اس کے عمل کرنے کی دیری ہے، اور اس کا انحصار کبیر دادا پر ہے کہ وہ کب کوئی بہتر موقع فراہم کرتا ہے۔ منصوبہ ناکام ہونے کی صورت میں کہیں ہم پر بات نہ آ جائے۔ نوشاد نے تشویش ظاہر کی۔ اس بار میں محتاط ہوں، ناکامی کا نتیجہ پاشا ہی بھگتے گا، اور سچ کہوں تو اس کی کامیابی اور ناکامی ہر 2 صورتوں میں ہمیں تو فائدہ ہی پہنچے گا۔ استاد اور شاگرد دونوں میں سے ایک کی کمی بھی ہمارے لیے باعث اطمینان ہوگی۔ نوشاد پریشانی سے بولا، لیکن شاہ جی اصل مصیبت تو کبیر دادا ہے نا؟ یار امکانی بات کی ہے، فکر نہ کرو، اصل مصیبت ہی سے جان چھوٹے گی۔ اخلاق حسین نے پراعتماد لہجے میں اسے تسلی دی اور نوشاد افریدی نے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ جینے کا بھی عجیب فلسفہ ہے، ایک کی خواہشات کی تکمیل دوسرے کی تمناؤں کو گلا گھونٹ کرتی ہے۔ ہرن کی جان جاتی ہے اور شیر کا پیٹ بھرتا ہے۔ شیر زندگی کی بازی ہارتا ہے اور شکاری اپنے کیریئر میں ایک کارنامے کے اضافے کی خوشی مناتا ہے۔ مرنے والے کے گھر صف ماتم بجتا ہے تو مارنے والا خوشی کی شادیانے بجا رہا ہوتا ہے۔ پاشا کی گینگ اور کبیر دادا کے گینگ میں ضم ہوئے 5واں دن تھا۔ پاشا زیادہ تر وقت کبیر دادا کی کوٹھی میں ہی گزارتا تھا، البتہ کبیر دادا کے گھر کی آمد کے بعد وہ آوارہ گردی کرنے نکل جاتا۔ ایک دن اپنی کار کے خراب ہونے کی وجہ سے وہ کبیر دادا کی کار ساتھ لے گیا تھا۔ اس رات کو وہ خاصی دیر لگا کر واپس لوٹا تھا۔ کار گیراج میں کھڑی کر کے وہ کمرے میں سونے چلا گیا تھا۔ رات گئے سونے کے باوجود وہ صبح سویرے ہی جاگ گیا تھا۔ کبیر دادا کے جانے کا وقت قریب آیا تو وہ باہر لان میں آ گیا، مگر مقرر وقت پر کبیر دادا باہر نہ نکلا۔ تھوڑی دیر دستک کرنے کے بعد وہ بے چین ہو کر کبیر دادا کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ آ جاؤ کی آواز سنتے ہی وہ اندر داخل ہوا۔ کبیر دادا شب خوابی کے لباس میں صوفے پر بیٹھا خبریں سن رہا تھا۔ اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا۔ تناوش اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ آئیں بھیا، کبیر پاشا کو دیکھتے ہی وہ محبت پاش لہجے میں بولی۔ آج دیر سے جانے کا ارادہ ہے دادا؟ پاشا نے نشست سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ تناوش اس کے لیے تھرماس سے چائے اٹھیلنے لگی تھی۔ کبیر دادا نے منہ بناتے ہوئے کہا، کہاں یار، تمہاری بہن کے نرالے منصوبے ہوتے ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے اور پورا دن محترمہ نے میرے ساتھ گزارنا ہے۔ ایسے ضد تو نہیں کرتے گڑیا؟ پاشا فوراً تناوش کو سمجھانے لگ گیا تھا۔ ضد تو نہیں کی بھیا، آپ خود انصاف کریں، ہفتے میں 1 دن تو میرا بھی بنتا ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ پاشا کے کچھ کہنے سے پہلے کبیر دادا نے کہا، اس کی بات مان لی، مگر اس نے کافی دن پہلے ایک وعدہ کیا تھا، وہ پورا نہیں کر رہی۔ کوئی وعدہ وغیرہ نہیں کیا تھا؟ تناوش نے انکار میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی تھی۔ بادشاہ نے بادل نخواستہ پوچھا، کیسا وعدہ؟ کچھ مجھے بھی پتہ چلے۔ یاد ہے اخلاق حسین کے گھر تقریب میں محترمہ میرے ساتھ گئی تھی؟ اس وقت اس نے مجھے موبائل فون پر پیغام بھیجا تھا کہ اس وقت واپسی پر گھر چلنے پر یہ کسی لونگ لاچی والے گانے پر مجھے رقص کر کے دکھائے گی۔ اب کل ہی میں نے بخش کو موبائل میں یہ گانا سنتے دیکھا۔ بس اسے کہا کہ میرے موبائل میں بھی وہ گانا ڈال دے۔ اب صبح سے اسے وہی کہہ رہا ہوں کہ گانا میں لے کے آ گیا ہوں، رقص اس نے کرنا ہے۔ وہ حیا آلود لہجے میں بولی، بھیا ایسے ہی تنگ کر رہے ہیں مجھے۔ کبیر دادا ترنت بولا، کھاؤ قسم، تم نے ایسا پیغام نہیں لکھا تھا، وہ تو بس مذاق کیا تھا۔ تناوش جواب دیتے ہوئے اکلا گئی تھی، یہ مسئلہ آپ لوگ خود نپٹائیں، میں چلتا ہوں۔ پاشا مایوس انداز میں وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس دوران ڈرائیور شہزاد اس کے پاس پہنچ گیا۔ دادا کار کی چابی تو دے دیں، عظیم صاحب بتا رہا ہے کہ آج کبیر دادا نے کہیں نہیں جانا، تو میں نے سوچا کار کی سروس ہی کروا لوں۔ کل وقت نکال کر کرا لینا، فی الحال چابی میرے پاس رہنے دو، مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے۔
پاشا نے چابی اس کے حوالے نہیں کی تھی۔ وہ جی دادا کہہ کر واپس مڑ گیا۔ شام کو کبیر دادا تناوش کو اس کی ماں سے ملوانے لے گیا۔ اس وقت پاشا ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھا تھا۔ انہیں تیار ہو کر جاتے دیکھ کر پاشا فوراً کار کو گراج سے نکال کر لے آیا تھا۔ کبیر دادا نے محافظوں کو ساتھ لے جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ان کے گھر سے نکلتے ہی پاشا بھی اپنی کار لے کر نکل آیا۔ پتہ نہیں خراب کھڑی کار کیسے ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس کا رخ ساحل والے اڈے کی طرف تھا۔ ایک مخصوص جگہ پر پہنچ کر اس نے موبائل فون نکال کر کبیر دادا کا نمبر ملایا۔ کیا بات ہے پاشا؟ اس نے کال وصول کرتے ہی پوچھا۔ وہ تیز لہجے میں بولا، دادا بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، آپ فوراً ساحل والے اڈے پر پہنچیں۔ مگر کبیر دادا کی بات کو کاٹتے ہوئے اس نے بے صبری کا اظہار کیا۔ آپ جلدی تشریف لائیں، پھر واپس چلے جانا، اب تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے۔ اچھا میں آ رہا ہوں۔ کبیر دادا نے رابطہ منقطع کر دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد اسے دور سے کبیر دادا کی کار آتی دکھائی دی۔ اس جگہ دو لوگوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ کبیر دادا کی کار لمحہ قریب آ رہی تھی۔ دوربین نکال کر اس نے کار میں کبیر دادا کے اکیلے ہونے کی تسلی کر لی تھی، اور پھر وہاں موجود لوگ ایک ہولناک دھماکے کی آواز سن رہے تھے۔ کالے رنگ کی مرسیڈیز کئی گز فضا میں اچھل کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی۔ کار میں موجود اکیلا وجود گوشت کے ٹکڑوں کی صورت میں کار کے ٹکڑوں کے ساتھ ہی باہر بکھر گیا تھا۔ پاشا نے افسردہ نظروں سے کار کو دیکھا اور موبائل فون نکال کر اخلاق حسین کا نمبر ملانے لگا۔ اس نے کال وصول کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائی تھی۔ بہت افسوسناک خبر ہے شاہ جی، کبیر دادا کی کار دھماکے سے اڑا دی گئی ہے، اور بدقسمتی سے وہ اس کار میں ہی موجود تھے۔ جیسے ہی یہ خبر آپ تک پہنچتی ہے، آپ فوراً میرے پاس آ کر مجھے بذات خود مطلع کرنا۔ سچ؟ خوشی سے اخلاق حسین کی باتیں کھل رہی تھیں۔ ہاں شاہ جی، میرا سرپرست، میرا استاد اور میرا بڑا نہیں رہا۔ پاشا نے رابطہ منقطع کیا اور کار کا رخ ایک مخصوص جانب موڑ دیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ امید ہے